대한민국 최초 항공기 부활호. 부족한 자재로 밤을 새워 만든 부활호는 전쟁으로 피폐해진 국민들을 다시 일어나게 한 희망이었습니다. 우리나라에서 이런 경비행기 시작이라도 해서 만들면 우리도 같이 일본하고 같은 출발선에 쓸 수 있지 않겠는가. 그래서 우리가 시작을 빨리 하면 일본하고 맞상대를 할 수 있지 않겠는가 이렇게 생각했죠. 그로부터 60여 년, 복원을 거쳐 다시 날아오른 부활호는 항공산업 부활을 알리는 신호탄입니다. (3만) 천여 시간 무사고 비행을 기록한 T-50으로 우리나라는 세계 6번째 초음속 항공기 수출국이 됐습니다. 부품 생산과 면허 생산에 머물던 우리나라 항공산업이 이제 수출에 도전하고 있습니다. 자동차 조선을 거쳐서 결국 항공으로 가는 것이고요. 전자장비도 전자장비의 마지막 핵심은 항공으로 가는 것입니다. 가장 고부가가치고 기술력의 꽃이거든요. 근데 우리나라는 이미 고기반이 되는 기계산업, 전자산업, 기계기술, 전자기술이 이미 세계 최고 수준에 올라와 있습니다. 자동차와 조선, 휴대전화에 이어 미래 신성장 동력으로 주목받고 있는 항공산업. 메이드 인 코리아의 날개를 단 항공기들은 세계 하늘을 누빌 수 있을까요? 그 희망의 비상은 이미 시작됐습니다. T-50이 힘차게 하늘을 향해 날아오릅니다. 인도네시아로 첫 수출길에 오르는 역사적인 순간. T-50은 순수 우리 기술로 개발한 최초의 초음속 항공기, 그러니까 음속보다 빠른 고등 훈련기입니다. 이로써 우리나라는 세계 6번째 초음속 항공기 수출국이 됐습니다. 인도네시아 첫 수출을 위한 페리 비행. 뱃길 대신 조종사가 직접 하늘길을 비행해 인도네시아에 인도됐습니다. 대만과 필리핀 상공을 거쳐야 하는 5,500km의 대장정. 환경이 다른 나라들의 영공을 거쳐가야 하는 부담을 감수해야 합니다. 하지만 어떤 여건에서도 비행이 가능하다는 자신감이 있어 가능한 일이었습니다. 인도네시아 자카르타 현지에서 열린 T-50 인도식. 유노 전 대통령 등 인도네시아의 고위 관계자들이 대거 참석했습니다. 인도네시아는 T-50에 앞서 만든 기본 훈련기 KT-1 17대를 수입한 나라이기도 합니다. Decision from the government Korea to continue the project. T-50의 수출 가격은 대당 약 2,500만 달러. 중형 승용차 1,000대를 수출하는 것과 맞먹습니다. 세계 항공산업 규모는 2012년 기준 약 500조 원가량. 오는 2020년까지 730조 원 규모로 급속히 성장할 전망입니다. 이런 점에서 항공산업은 새로운 성장 동력을 찾아야 하는 대한민국의 마지막 미래 먹을거리로 주목받고 있습니다. 위기에 선 우리 경제는 항공산업으로 새로운 에너지를 찾을 수 있을까? 미국 시애틀. 시애틀 외곽에 있는 보잉사의 항공기 조립장.
가로 500m, 세로 1km로 단일 공장으로는 세계 최대 규모입니다. 가장 큰 기종인 보잉 747을 비롯해 보잉 777과 최신 기종인 787까지 모두 이곳에서 조립하고 있습니다. The factory here is the world's largest building by volume. It's about 92 acres of land this factory covers, or about 39 hectares. Population here at Everett for the Boeing company is about 42,000 employees. Inside this building on first shift of a three-shift operation, we have approximately 17,000 people just in the factory alone building the aircraft. 보잉 747의 대당 가격만 3,870억 원. 지난해 보잉사 전체 매출은 무려 91조 원이 넘습니다. 밀려드는 물량에 주야 24시간 3교대로 근무하면서 공장 근처에는 별도의 공항까지 갖추고 있습니다. 전 세계 항공사들이 비행기를 최종 확인하고 계약과 동시에 바로 가져갈 수 있게 한 것입니다. We have to be located at an airport, so customers, once they buy their aircraft and it's finished, after testing, they can come and pick it up. So we have an airport right here next to the factory with a 10,000-foot long runway for these large jets. The customer will come, look at their airplane, fly it. If they like it, they fly it back home. 항공기 구조물을 납품하는 보잉의 2차 협력업체. 보잉과 벨 헬리콥터 등에 30년 가까이 항공기 부품을 납품하고 있습니다. 최근에는 탄소 섬유를 이용한 복합재로 항공기 부품을 만들고 있는데 레이저 스캐너를 이용하고 있습니다. 설계도도 없이 레이저 스캐너만으로 금세 헬멧 모양이 컴퓨터로 재현됩니다. Not even a part, anything we want to create and reverse engineer it to create a mold to make it carbon. Some tools are made out of like aluminum tools or aluminum parts, steel parts, and they want to make them composites. So we could scan it, make the part, and then make a composite one. 주변에 있는 또 다른 업체. 항공 부품 생산에 최신 3D 프린팅 기술을 접목하고 있습니다. 오랫동안 쌓아온 기술력이 경쟁력인 업체는 600여 개 회사의 제조 기술을 전수하고 있습니다. And we would teach those companies how to produce this directly in our facility. And we can go on site and help them in their facility also producing this equipment. So we're a small company, less than 20 people, but we supply over 600 customers on this technology on how to get that done. 항공기업들이 밀집하다 보니 전문 엔지니어링 회사도 생겨났습니다. 이 회사는 항공 관련 구조물을 안전하게 설계, 제작하도록 돕는 일을 하고 있습니다. So we work with a number of Boeing suppliers primarily that are larger, usually much larger than ourselves, and they come and they need assistance doing things the Boeing way. So it's been pretty successful for us. We also do a lot of work outside of Washington State, actually. Most of our work is coming out of Europe, a lot of work in Germany, in France, the UK, Switzerland. 시애틀은 보잉사를 중심으로 다양한 항공 관련 기업이 모여 세계 최대 항공 클러스터를 구성하고 있습니다. 보잉을 기반으로 1250여 개의 협력업체가 거대한 산업 생태계를 이루고 있는 것입니다. And with Boeing being based here for most of their manufacturing, it's a good communication and it's easy for them to come down, see what you're doing, work together on the quality side, working with them on design for producibility to better reduce cost and increase schedule time. 항공산업은 자동차 산업과 달리 자동화 라인을 구축하기 어렵고 고도의 숙련공과 연구개발 인력이 필요해 어느 산업보다 고용 효과가 큽니다. 노동 집약 산업답게 워싱턴주에만 모두 13만 천여 명이 항공산업에 종사하고 있습니다. 또 다른 산업보다 보수가 높아
시애틀 주변은 미국 내 어느 지역보다 윤택한 삶을 누리고 있습니다. 인구 12만 명이 조금 안 되는 지방 중소도시 사천. 농업의 1차 산업 중심이던 작은 도시가 항공산업으로 새로운 활기를 찾고 있습니다. 사천 임대 전용 산업단지에 있는 한 업체. 단순 항공 부품 생산에서 시작해 보잉 737의 동체까지 맡게 된 대표적인 강소 기업입니다. 2006년 150억 원이던 매출은 올해 1,000억 원을 넘길 전망. 연평균 40% 이상의 무서운 성장세를 보이며 올해는 코스닥 진출까지 예고하고 있습니다. 제조업 최초 기술 특례 상장. 대규모 투자로 일시적인 영업 손실은 있지만 기술력과 성장 잠재력을 인정받은 것입니다. 초기 투자가 상당히 많이 들어가는 사업의 특성을 가지고 있고요. 그런 반면에 안정적으로 사업이 진행되고 난 이후에는 상당 기간, 그 모델이 생산하는 기간 동안에는 안정적으로 회수가 가능한 그런 특징을 가지고 있습니다. 항공 관련 기업들의 꾸준한 성장에 힘입어 항공산업을 도시의 브랜드로 내세운 사천시. 첨단 항공산업의 메카라는 자부심이 대단합니다. 사천 하면은 항공의 도시, 또 새로운 신성장 동력의 메카 도시, 이렇게 되기 때문에 항공과 사천은 뗄래야 뗄 수 없고. 항공산업 활성화로 사천시 인구는 최근 10년 가까이 증가세를 유지하고 있습니다. 시내 식당들도 북적대는 손님으로 활기를 띱니다. 항공산업이 침체된 지역 경제를 살리는 데 큰 몫을 한 것입니다. 위치가 솔직히 이제 코로나다 보니까 안 좋은 조건인데 그래도 이제 항공에서 이제 많이 또 이제 도움을 너무 많이 주세요. 사실은 가까이 또 계시는 것도 있지만은 뭐 회식 같은 것도 많이 오시고. 함안의 한 경비행장. 경비행기 동호인들이 탄 비행기가 하늘로 날아오릅니다. 사방이 탁 트인 시야와 광활한 풍광. 하늘에서 내려다보는 풍경은 높은 건물이나 산에서 보는 것에 비할 바가 못 됩니다. 진짜 뭐 산에 정상 올라가서도 보면 진짜 좋긴 좋지만 그거에 비하지 않을 정도로 훨씬 더 진짜 자연이 진짜 이쁩니다. 최근 레저를 목적으로 경비행장을 찾는 인구는 꾸준히 증가하는 추세. 하지만 이곳 경비행기들 가운데 국내산은 하나도 없습니다. 지금까지는 사업성이 없었기 때문입니다. 군수용 초음속 항공기를 수출하면서도 민간 항공기 시장은 전무한 상황. 세계 항공시장은 소형 경비행기에서 대형 여객기까지 군수보다 민수 시장이 급속히 커질 전망입니다. 수출 주도의 대한민국에서 항공산업이 경쟁력을 갖추려면 장기적으로는 민수 항공기 시장에도 눈을 돌려야 합니다. 하지만 우리 항공산업이 처한 현실이 그리 녹록지만은 않습니다. 사천에 있는 임대 전용 산업단지. 이곳에는 항공기 기체 부품을 생산하는 20여 개 항공업체가 모여 있습니다. 주로 항공기 도어 시스템을 생산하는 이 업체는 러시아에 독점 납품하던 제품을 100% 국산화하는 데 성공했습니다. 과감한 투자와 연구 개발로 거둔 성과였습니다. 저희들이 약 한 2년에 걸쳐서 150억 투자를 해서 국산화를 위한 설비 투자를 완료를 시켰고, 지금은 수호에 납품되는 이 도화들에 대해서 거의 100% 저희들이 국산화를 완료를 시켜서 가격적인 측면에서 원가 경쟁력이 10% 이상 원가 경쟁력 확보를 했고,
하지만 이런 성과에도 불구하고 필요한 추가 자금 확보에 비상이 걸렸습니다. 금융기관에서 시설 투자와 R&D 투자금이 회수되지 않았다는 이유로 대출이 어려운 상황. 초기 투자 비용이 큰 반면 이익을 내서 자금을 회수하기까지 긴 시간이 걸리는 항공산업의 특성을 금융권이 이해하지 못한 결과입니다. 추가 투자가 필요한데도 자금 회수까지 마냥 기다려야 하는 기업은 속이 타들어갑니다. 2년에 걸쳐 투자를 했고 그 기대 효과가 내년도부터는 본격적으로 나타나고 보여지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 재무제표상에는 그 부분이 부채로 들어가 있다 보니까 재무제표상에서 부채 비율이 높고 그거로 인해서 금융권이라든지 정부 보증기관으로부터 보증이나 차입이 어려운 실정입니다. 항공기 부품 생산업체 대부분은 소규모 중소업체. 고가의 장비를 갖추기 어려워 필요한 시설을 빌려 쓰기도 합니다. 전체적인 설비를 갖추려고 하다 보니 그 비용 문제도 많이 들고 또 저 중소기업체가 전체적으로 설비를 갖춰서 하기는 무리인 것 같아서 사정이 이렇다 보니 업체 대다수가 항공기 기체 구조물 제작에 머물러 있는 것도 한계입니다. 첨단 항공 전자 분야까지 핵심 부품 생산 능력을 키워야 하지만 기술력 부족으로 세계 시장에 도전하는 업체는 거의 전무한 상황. 대부분의 시스템 속에 들어가는 부품 산업이라고 하는 부품 속에 대부분의 기술들이 다 들어가 있고 또 그런 부품 산업들이 부가가치가 굉장히 높은 산업이기도 합니다. 그런데 이제 문제가 되는 것은 저희가 아직 항공산업이든 기타 다른 산업도 마찬가지인데 전체 시스템이 존재하기 전에 부품 산업부터 시작을 해가지고 그것이 완전히 성숙해서 우리가 시스템이 되기는 굉장히 어렵습니다. 항공업체의 기술과 수출 지원을 위해 뒤늦게 경남 항공우주센터가 건립됐지만 첨단 장비는 부족한 것이 현실입니다. 복합제의 시제품 제작 지원이나 생산 지원을 위한 장비들은 구축되어 있으나 이 복합제의 물성을 평가하는 이러한 장비들이 지금 현재 미구축되어 있습니다. 그래서 현재 기업들의 수요 요구가 상당히 많이 있어서 앞으로는 이제 복합제 평가 측정을 위한 장비를 구축해 나가려고 하고 있습니다. 항공업체들은 공장 부지 부족도 호소하고 있습니다. 항공기 부품을 제작하는 이 업체는 늘어난 일감 때문에 공장터를 늘려야 하지만 마땅한 땅이 없어 고민입니다. 산단 공항 안에 크로스 자체도 이미 땅이 다 소진된 상태라서 지금 상당히 땅이 없습니다. 그래서 지금 국가 산단이 특화 산단이 되게 되면 그쪽으로 지금 저희들도 좀 땅을 좀 확보해서 입주할 예정입니다. 지금 원천사에서 지금 일감은 상당히 많은데 원자재 보관할 그런 적당한 장소가 지금 공장이 포화 상태입니다. 지금. 한국항공우주산업 카이의 산청공장. 이곳에선 에어버스사의 여객기 A320의 날개 구조물을 제작하고 있습니다. 오는 2025년까지 A320 날개 구조물 5,300여 대를 납품할 계획입니다. 당초 카이는 본사가 있는 사천에서 공장터를 찾았지만 부득이하게 이곳으로 공장을 옮겨왔습니다. 대규모 물량을 수주해 약속된 납기를 지켜야 하는데 마땅한 터를 찾지 못한 것입니다. 예, 저희가 사업 초기에 공장 부지 선정하는 단계에서 본사 주변에 여러 부지들을 물색을 했었습니다. 그랬었는데 그 부지들을 마련하는 조건이 저희가 요구하는 공장 착공 시기 등과 일부 맞지 않아 애로사항이 많이 있었습니다. 뒤늦게 세계 항공시장에 뛰어든 우리나라가 늘어나는 항공 수요와 수출 물량을 선도적으로 확보하려면 대규모 공장 용지가 필요한 상황. 항공업체들이 조속히 항공산업단지 지정을 요구하는 이유입니다.
경상남도 진주와 사천에 있는 항공국가산업단지 예정지. 해당 자치단체들은 항공국가산업단지 지정에 큰 기대를 걸고 있습니다. 전문가들도 후발주자로 선진국을 따라잡고 항공산업을 국가 전략산업으로 육성하려면 국가산업단지 지정이 시급하다고 말합니다. 곳곳에 흩어져 있는 업체들이 모여서 같이 클러스터를 형성을 해서 공동으로 국가의 그 R&D 지원도 받고 또 우수한 교육기관의 인력 공급도 받고 서로 정보 교류도 하고 같이 수출 비즈니스도 같이 하고 할 수 있는 그런 장을 우리가 만들어줘야 된다고 생각을 하고요. 바로 그 장이 국가항공산단이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 정부는 체계적인 항공산업 육성을 위해 국가산업단지 지정을 검토하고 있지만 여전히 속 시원한 대답을 내놓지 않고 있습니다. 세계 최대 항공 클러스터를 형성하고 있는 시애틀의 성공 비결은 무엇일까? 그 중심에는 항공산업을 선도해온 대형 항공사 보잉이 있습니다. 대부분의 항공기업이 보잉과 직간접적으로 얽혀 건강한 산업 생태계를 이루고 있는 것입니다. There's a certain DNA of aerospace that exists here in the Seattle area. This is the home to Boeing. So many things that have happened in commercial aerospace started right here. There's generations of families that have worked through Boeing, sometimes 3 or 4 generations. So there's a lot of knowledge and pride in what they do. 주변 대학에선 전문 인력을 양성해 적재적소에 공급합니다. 시애틀에 있는 한 직업 전문 학교. 항공 분야에서 일자리를 찾는 다양한 연령의 사람들이 교육을 받고 있습니다. 올해 고등학교를 갓 졸업한 18살의 얼리치 군도 그중 한 명입니다. If I was going to get a job in aerospace, I would just go to apply at Boeing for an aerospace job, for machining on aerospace industry parts. And there's Boeing also outsources lots of their parts to local shops around the Pacific Northwest. So 2년제 대학인 이곳에선 다양한 항공 관련 교육 과정을 운영하고 있습니다. 무엇보다 실습 위주 교육으로 기업에 바로 투입할 수 있는 숙련된 근로자를 키워냅니다. So for more than 40 years, South Seattle College has been providing aviation maintenance technology training. It's a 2-year Associate of Applied Science degree. And so we train airline mechanics, aircraft mechanics, and we also have a composites technician program. So we also are supplying the emerging field of composites with technicians that can work with that material. 여기 같은 경우는 저희 직접 비행기가 있어서 비행기 안에서 비행기를 직접 보고 직접 만지고 하니까 다른 점은 제가 진짜로 엔지니어나 아니면 메케니க் 정비사 같은 느낌을 받으면서 하는 게 다르고 만지고 느끼고 배운 거랑 책에서 배운 거랑 더 다른 느낌이어가지고 또한 인근의 워싱턴 대학교 등지에서는 고급 연구 인력을 양성해 공급합니다. 한편 워싱턴 주 정부는 세계 최저 수준의 값싼 전력을 제공하는 등의 지원을 아끼지 않습니다. With their business expansion needs, when an aerospace company wants to expand its factories, we help them with finding a good site for that, and we also have some tax incentives for expansion and for recruiting new aerospace companies to come to Washington State. 최근 항공기 기체 재료로 부상한 플라스틱 복합재 연구 등의 새로운 R&D 투자도 계속되고 있습니다. We're working right now on a composites research center that would be located up near Boeing Everett. It'll be a 5-year government-funded program to get it started. It's about $70 million to get this new
composites research lab up and working and defining new methods of producing. 선도기업 보잉을 중심으로 실핏줄처럼 이어진 협력업체들. 여기에 산학연 기능이 유기적으로 얽혀 세계 최대 항공 클러스터로 시너지 효과를 내는 것입니다. 항공산업은 기계와 자동차, 엔진, 신소재까지 거의 모든 산업과 연계돼 있습니다. 다른 산업으로의 파급 효과가 가장 큰 산업입니다. LM2500 엔진은 당초 항공기 엔진으로 개발됐지만 해군 함정과 원유, 가스 개발, 산업용 플랜트, 상선에까지 활용되면서 수천 대 이상 팔렸습니다. 이 엔진은 저희 대한민국 해군이 사용하고 있는 구축함의 추진용 엔진으로 사용이 되고 있습니다. 또한 이 엔진을 활용해서 오일앤가스 시장에서 압축기를 구동하거나 아니면 전기를 생산해내는 용도로도 활용을 하고 있습니다. 항공산업으로 조선 해양 플랜트 등 다른 산업의 부가가치까지 높일 수 있다는 것입니다. 정부는 오는 2020년까지 생산 200억 달러, 수출 100억 달러 달성의 야심찬 항공산업 발전 기본 계획을 세웠습니다. 우리 방위 산업이 민간의 창의력과 결합해서 창조 경제의 꽃을 피우는 핵심 동력이 되어야 한다고 생각합니다. 완제기 수출국으로 도약해 항공기업 300개를 육성하고 고용 7만 명을 달성한다는 목표입니다. KF-X 보람의 사업이라든지 소형 무장 헬기 사업, 또 그와 이제 같이 연결이 돼서 추진하는 민수 헬기 사업, 그리고 중형 항공기 사업, 이렇게 4가지 사업을 저희가 4대 완제기 사업으로 추진을 하고 있습니다. 하지만 목표 달성이 만만치는 않습니다. 세계 대형 여객기 시장은 이미 미국의 보잉과 유럽의 에어버스가 양분하고 있습니다. 수조 원에 달하는 막대한 개발비를 감안하면 우리나라가 독자적으로 진출하는 모험이 쉽지는 않습니다. 대형 민수 산업을 한다는 것은 우리나라로서는 역부족이라고 좀 생각이 됩니다. 대신 아직 그렇게 그러한 큰 대형 민수 제작 회사, 항공기 제작 회사인 그 두 회사에서 잘 하고 있지 않은 중형 항공기 또는 비즈니스 제트 또는 그런 중소형 항공기 시장에서는 아직도 우리가 들어가서 경쟁할 수 있는 여력이 있지 않겠느냐 싶어서 가능하면 우리가 처음 시작하는 민수형 항공기를 중소형 쪽으로. 항공 부품 시장 공략도 쉽진 않습니다. 항공산업은 안전이 생명이다 보니 가격이 싸다고 해서 사주지는 않기 때문입니다. 충분히 안전과 신뢰도가 확인된 상태에서 그 다음에 가격이 문제가 되는 거지. 우리가 개발한 부품을 개발해서 체계에 써본 경험이 전혀 없는 상태에서 가격만 싸게 한다고 해서 해외 업체가 우리나라 부품을 사주지는 않을 겁니다. 그래서 필요한 것이 중형 완제기 국제 공동 개발. 하지만 적절한 해외 파트너를 찾지 못해 아직은 이렇다 할 성과가 없습니다. 우리로선 지난 1990년대 초 성사 직전에 무산된 중국과의 공동 개발이 아쉽기만 합니다. 중국도 쓰고 우리도 쓰고 우리가 자금도 되고 기술은 좀 제3 파트너에서 들여오고 그렇게 해서 하려고 그러다가 그게 무산된 적이 있습니다. 그런데 그때는 그걸 했더라면 굉장히 성공을 할 수 있었던 것이 중국의 수요가 무지하게 많습니다. 세계적으로 가장 큰 시장 중에 하나가 중국이기 때문에.
이러는 사이 중국은 이미 완제기 제작에 성공했습니다. 지난 2008년 ARJ-21이라는 80석 규모의 중국 최초 제트 여객기를 개발해 운영하고 있습니다. 여기서 나아가 내년에는 160석 안팎의 또 다른 여객기 C919를 공개할 예정입니다. 이웃나라 일본은 어떻게 항공산업을 육성하고 있을까? 일본의 항공산업은 정부의 집중 지원 속에서 체계적으로 육성되고 있습니다. 가장 주목되는 분야는 보잉과의 국제 공동 개발. RSP, 즉 위험 분담 파트너는 국제 공동 개발 형태로 후발국 항공 부품업체가 선진 대형 항공업체의 완제기 제작에 참여해 투자를 하고 부품 생산 물량을 받는 제도입니다. 보잉과의 계약은 일본 업체들의 컨소시엄인 JADC, 즉 일본 항공기 개발 협회가 맡고 있습니다. 일본 항공기 개발협회가 기업들을 대표해 보잉과 계약하고 따내온 일감을 미쓰비시 중공업과 가와사키 중공업, 후지 중공업 등 회원사들에게 배분하고 있습니다. JDC は各企業とお話し合いをして一つのプロポーザルをまとめてボーイングであるとかそういったところと交渉するわけです。それでその結果ボーイングは非常にそういったことについて新しい飛行機の中でぜひやろうじゃないかとかそういう議論があれば具体的に話が進んでいるわけですね。 최신 기종인 보잉 787에서 미쓰비시 중공업은 항공기의 주날개를, 가와사키 중공업은 고정형 뒷전 날개와 전방 동체, 그리고 랜딩 기어 경납부를, 후지 중공업은 주날개 중앙 구조물 제작을 맡고 있습니다. 일본 기업들이 787기 전체 동체의 35%를 책임지고 제작하는 것입니다. 반면 우리나라는 일본이 보잉과 맺은 RSP 계약 가운데 다시 일본으로부터 일부 부품을 수주받아 제작하고 있습니다. 당연히 일본에 비해 참여 비율과 생산 물량이 적을 수밖에 없습니다. 1970년대 시작된 일본의 RSP 참여는 보잉 767기 15%에서 최신 보잉 787기 35%로 계속 늘어 신기술을 축적하고 수익을 창출하는 기회가 되고 있습니다. 취재진이 일본 항공업체의 RSP 참여에 대한 취재를 요청했지만 경계감을 나타냈습니다. いただいた内容をですね、拝見させていただいて、ちょっとこちらとしては今回は控えさせていただきたいという。 게다가 일본은 우리가 공동개발 업체를 찾지 못하는 사이 독자적으로 완제기까지 도전하고 있습니다. 선진국 대형 여객기와의 경쟁을 피해 미쓰비시 중공업을 중심으로 90석과 70석 규모의 여객기 MRJ를 개발하고 있습니다. 三菱重工、トヨタ自動車、三菱商事等々、日本の大手の企業が株主になっておりまして、それ以来MRJ という新しい飛行機の開発、それから事業化ということに取り組んできております。 뒤늦게 세계 항공 시장에 뛰어든 우리나라는 어디서 가능성을 찾아야 할까? 대한민국 유일의 완제기 제작업체인 한국항공우주산업 카이. 처음 개발한 기본훈련기 KT-1과 초음속 고등훈련기 T-50이 모두 수출에 성공하는 기염을 토했습니다. 처음 제작한 항공기가 수출로 이어지는 것은 매우 드문 일. 이제 미국을 비롯한 전 세계 고등훈련기 시장 석권을 노리고 있습니다. 저희는 원대한 목표로
미국 시장에 350대에서 1000대, 그다음에 서방 국가에서 또 한 1000대에서 미니멈 몇 천 대에서 2000대까지 이렇게 큰 목표를 가지고 미국 수출기를 지금 계획을 잡고 있습니다. 무엇보다 T-50을 만들면서 항공기 개발의 핵심인 시스템 통합 기술을 갖추게 됐습니다. 과거 군용기들은 프로그램 일부를 수정할 때마다 외국에 막대한 비용을 지불해야 했지만 이제 우리 힘만으로 조치가 가능해졌습니다. 앞으로 향후에 저희들이 수출하는 부분에 대해서는 T-50 계열 수출하는 부분은 현재까지도 마찬가지지만 앞으로 록히드의 도움 없이 카이 순수하게 독자적으로 수출할 수 있는 항공전자 능력을 구비했다고 보시면 되겠습니다. 극한의 알래스카 상공을 누비는 헬기. 영하 40도의 악천후에서 각종 시험 비행에 성공한 한국형 기동 헬기 수리온입니다. 해상작전, 의무 후송, 소방방재, 상륙 기동 헬기 등 지속적인 파생형 헬기 개발이 가능한 것이 수리온의 장점. 혹한에도 작전 수행이 가능한 명품 헬기, 다목적 헬기로 세계 시장 진출도 준비하고 있습니다. 앞으로 예정된 차세대 전투기와 소형 헬기 사업은 우리 항공산업에는 큰 기회. 우리 항공산업이 대형 군수사업에서 축적한 기술력을 한 단계 끌어올려 민수 분야로 이전할 기회가 될 수 있는 것입니다. 카이도 내년까지 개발 인력 1000명을 채용해 모두 2000명이 근무하는 R&D 센터를 건립할 계획입니다. 무인기는 세계 7위로 평가받을 만큼 우리가 강점을 지닌 분야입니다. 한국항공우주연구원이 개발한 틸트로터. 240, 250 도달, 현재 260. 좁은 공간에서 헬기처럼 수직 이륙한 뒤 프로펠러를 앞으로 이동해 빠른 속도로 날아갈 수 있습니다. 미국이 유인 틸트로터 오스프리를 개발하는 데 50년이 넘게 걸린 반면 10년 만에 거둔 성과. 틸트로터로는 세계 2번째, 무인기로는 세계 최초로 개발에 성공한 것입니다. 1950년도에 개발을 시작해서 2005년도까지 50년 이상 개발하기에 시간이 걸린 굉장히 어려운 기술을 우리나라는 2002년도부터 10년 동안 스마트 무인기를 개발을 하면서 우리 무인 항공기 형태로 개발을 해서 우리나라가 세계에서 2번째로 틸트로터 항공기를 개발한 나라가 됐습니다. 틸트로터는 산악지형이 많은 국내 환경에 적합한 데다 가정에서 즉시 이동 가능한 자가용 항공기의 플랫폼으로도 응용이 가능할 것으로 기대됩니다. 전기 동력 무인기는 전 세계에 관심을 받고 있는 무인기. 지상 20km 안팎에서 수개월 동안 머물면서 지상 관측이 가능합니다. 한 장소에 다시 오려면 며칠씩 걸리는 인공위성이나 멀리 떨어진 정지위성보다 가까이에서 고정 관찰할 수 있어 개발 성공 시에는 가치가 무궁무진합니다. 인공위성보다 훨씬 가까운 데서 여러 기상정보 획득이라든가 지상 관측을 아주 세밀하게 함으로써 환경보호 그리고 재난감시 그러한 역할들을 할 수 있습니다. 물론 이제 군사적인 용도는 이제 더 무궁무진하다고 볼 수가 있습니다. 우리나라는 선진국도 어렵다는 고도 5km까지 도달해 25시간 동안 비행하는 기록을 세웠습니다. 이미 선진국들이 선점한 유인기 시장에 비해 무인기 시장은 우리 기술로 선점이 가능한 블루오션입니다. 무인기는 항공산업 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 현재 군수 위주인 무인기 시장은 민수 분야로 크게 확대될 전망입니다.
항공산업에서도 현재 무인기 산업 같은 경우에는 막 그 시장이 성장하고 있는 상황이라서 특히 민간 무인기 시장 우리가 선도 제품을 들고 그 시장에 들어가면은 시장을 선점할 수 있고 선도할 수 있습니다. 그래서 무인기 산업은 휴대폰과 디지털 TV 산업과 같이 우리나라에게 또 하나의 그 선도 전략을 적용할 수 있는 기회라고 생각합니다. 무인기 분야는 우리 중소기업들도 세계적인 경쟁력을 키우고 있습니다. 무인기의 전기 공급선을 연결한 테드로터 실험이 한창입니다. 배터리를 사용하기 때문에 비행 시간이 짧을 수밖에 없는 무인기. 하지만 전기 공급선으로 이런 단점을 극복했습니다. 티로타는 저희들이 그러한 장시간 비행하지 못하는 단점을 극복하기 위해서 연구하던 끝에 전기선을 이용해서 지상에서 전기를 공급받는 이 방식을 저희들이 착안을 해서 지금 현재 특허 출원이 돼 있는 그런 상황입니다. 또 꾸준히 기술력을 키워 아랍에미리트에 무인기 지상 통제 장비 125억 원 상당을 수출하기도 했습니다. 민수용 항공기 수출길도 서서히 열리고 있습니다. 국내 최초 민수용으로 개발한 4인승 소형 항공기 KC-100 나라온. 최고속도 시속 363km, 최대 비행거리는 2000km가 넘습니다. 나라온은 미국과 상호 항공안전협정을 맺기 위해서 개발됐습니다. 항공기 설계와 제작 안전성 검증 수준이 인정되면 우리 정부 인증만으로 전 세계 민간 항공기 수출이 가능합니다. KC-100 항공기는 19인승 이하급 항공기에 해당되는 카테고리이고요. 그 항공기가 이번에 국내 형식 증명이 완료가 됐고 이어서 FAA 형식 증명이 곧 예정되어 있는데 그게 완료가 되면은 이제 19인승급까지는 미국으로 수출이 가능한 발판이 마련되었다고 할 수 있습니다. 여기에 우리나라는 IT와 기계 등의 기반 산업이 잘 갖춰져 있습니다. 항공산업 육성에는 더없이 유리한 조건입니다. 현재 우리나라 산업이 여러 가지 분야별로 이제 꽤 높은 수준까지 왔지만 뭔가 한 단계 더 도약하기 위해서는 이 종합적이고 좀 고도의 그런 산업 대상을 차지해야 되는데 그런 분야로서 가장 적합한 게 항공산업 분야가 아닌가 그렇게 생각되고 또 우리가 이 군사적인 그런 수요 때문에 기반이 상대적으로 어느 나라보다도 어느 정도 그 규모가 갖춰져 있기 때문에 기반도 좀 갖춰져 있고 기술적인 면에서도 그 기반되는 기술이 많이 갖춰져 있기 때문에 경남 사천 항공우주엑스포장. 우리 공군 블랙 이글 팀이 펼치는 아슬아슬한 고개 비행에 관람객들의 탄성이 터집니다. 바로 우리 기술로 직접 만든 T-50 초음속 항공기들입니다. 매년 사천에서 열리는 항공우주엑스포에는 올해도 많은 사람들이 모여 우리 항공산업에 높은 관심을 나타냈습니다. 실제로 전투기가 어떻게 움직이는지 보여주고 싶어서 왔는데 너무 멋있고 애기보다 제가 더 감동이었습니다. 과거 우리에게 항공산업은 막연한 꿈이었습니다. 세계 유일의 초음속 훈련기 생산국으로, 세계 7위의 무인기 기술국으로 그 꿈은 지금 현실이 됐습니다. 그 하면 되는 거예요. 이렇게 안 하니까 안 되는 거지.
하면 된다고요. 그 항공기 엔진도 만들어야 되고 제트 엔진도 만들고 자꾸만 만들어요. 그 시행착오가 있어서 좋은 것이 나온다고요. 안 만들면 백나가야 안 되는 거예요. 근데 그것이 안타깝다고요. 막대한 부가가치와 고용 효과, 산업 파급 효과로 우리 경제를 도약시킬 희망의 비행. 우리 항공산업이 힘차게 활주로를 내달리기 시작했습니다. 대한민국 항공산업은 하늘 높이 비상할 수 있을까? 500조 원 세계 항공시장을 향한 도전은 계속돼야 합니다.